Good morning everyone. We have to learn about 5th standard computer class. Shall we start the online class? So students, all are be safe and be healthy. Okay mama? Okay. Next, now we are going to see Scratch order next level program. We will see next level of Scratch program. First I am going to open Scratch program. Double click, then open. Fit to the screen. Okay. So today topic is simple animation with Scratch. Simple animation with Scratch. இப்போ டிஃபால்ட்டா நம்ம ஸ்கிராட்ச்க்கு வந்து ஒரு ஸ்ப்ரைட் மேக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த ஸ்ப்ரைட்டுக்கு நம்ம ஏதாவது ஃபர்ஸ்ட் காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்றது, அதுக்கப்புறமா வந்து பென் மூலமா டிரா பண்றது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா. ஸோ இப்போ வந்து சிம்பிள் அனிமேஷன் வித் ஸ்கிராட்ச்ங்கும் போது ஒரு சின்ன அனிமேஷன் ஒர்க் வச்சு நம்ம பார்க்க போறோம். எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். Shall we start now? Are you all ready, ma? Okay. So simple animation with the Scratch. So at the end of this concept, you are able to understand, plan and sequence the steps of a Scratch program. So in the concept oda ending la ungalku enna theriyum appadina, plan and sequence the steps of a Scratch program. இப்போ step by steps எப்படி நம்ம வந்து அந்த particular அந்த sprite க்கு நம்ம ஸ்கிரிப்ட் மேக் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த கான்செப்ட் முடிவுல உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? So use appropriate blocks, motion, pen, events and control to write the program. So நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். already have seen motion block, pen block, events and control. So இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரைட் பண்ண போறோம். drag and drop மெத்தட்ல. ஓகேவா? Next, change the backdrop of the stage. So இது next classல பார்க்கலாம். First இந்த ரெண்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Okay. Simple animation with Scratchல control block instructions help to decide when and how to execute part of the script. So இப்போ வந்து இந்த லைன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும். So first நான் Scratch program open பண்ணிட்டு அதுல போய்ட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேவா? Scratch program open பண்ணிட்டோம். இதுதான் உங்களுக்கு control block. So motion block usage வந்து உங்களுக்கு தெரியும். Already you know that motion movement related instructions are given in motion block. These are the commands. Next one, looks block. So you have to change the costume and text message, thinking also. So color எல்லாமே இதல மாத்திக்கலாம். Next, sound block. You want to make a sound in sprite, you have to choose sound block and use these commands. Next one, pen block. So pen blocks-ங்கிறது sprite ஓட pen. So நம்ம என்ன draw பண்றோமோ அந்த instruction படி இந்த sprite வந்து மூவ் பண்ணி draw பண்ணணும். So next we are going to see control block. So control block என்ன சொல்லிருக்கோம் நம்ம? control blockல என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. Control block instructions help to decide when and how to execute part of the script. அந்த particular script எந்த டைம் ஓபன் ஆகணும், எப்போது எப்படி ஓபன் ஆகணும் அப்படினு சொல்றது தான் control block. So that means control block instructions help to decide when and how to execute part of the script. Control block instructions help to decide when and how to execute part of the script. Do you understand, ma? Okay. Next one, events block helps us sense data which trigger the script to run. So that means இந்த control blockல இந்த when அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணிருக்கோமா, சோ இந்த கமாண்ட இங்க drag பண்ணி நம்ம drop பண்றோம். சோ இந்த green flag இருக்குலையா, இந்த green flag எதுக்காக அப்படினா program runningகாக. இப்போ அவுட்புட் வேணும் அப்படினா என்ன பண்ணிக்கலாம், முதல்ல அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஏரியாவை நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணோம். சோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த green color flag வந்து கிளிக் பண்ணீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா the output will be come. ஓகேவா? What is the next one? Repeat and conditional instructions help in controlling the execution part of the program. So repeat and conditional instructions help in controlling the execution of the program. So repeat and conditional instructions. So repeat அப்படிங்கற ஒரு இது எடுக்க போறோம், ஒரு கமாண்ட் எடுக்க போறோம். So அதன் மூலமா conditional instructions help in controlling the execution of the program. Okay.
Now let's move to program. Okay, first now I want to change the sprite now. Okay mama, first na oru sprite new oru sprite make panna poren. And sprite ku na animation work kodukka poren. First I have to change the sprite. Okay, go to new la page first people idha click panikonga, then okay. So first na enna kodukka poren appadina the break dancer 2 appdi irukka. So first of all நான் எதை கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா இதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன், இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் 3. ஓகே, ஸோ காஸ்டியூம் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேனாமா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் காஸ்டியூம் ஸ்ப்ரைட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஸோ நியூ ஸ்ப்ரைட் நான் மேக் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த ஸ்ப்ரைட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ண போறோம். ஓகேவா, காஸ்டியூம் ஒரு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்டியூம்ஸ் நான் கொடுக்க போறேன். ஸோ கோ டு காஸ்டியூம் பிளாக், கோ இம்போர்ட்ல போயிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு காஸ்டியூம் நான் செலக்ட் பண்றேன். அதே மாதிரி இன்னொரு காஸ்டியூம் நம்ம செலக்ட் பண்ண போறேன். I have to select next one more costume. So this one. So இந்த மாதிரி 3 விதமான costumes I have to select. Okay. Next we have to move script area. Now we have to make script this side. What is the first one? So control block la first go to control block. இதுல when. So இந்த green flag அப்படி drag பண்ணி இங்க drop பண்ணிக்கோங்க. Okay வா, first step. Second one, what is the second one? So first one இப்போ நம்ம செப்பரேட்டா நம்ம ஒவ்வொரு கமெண்ட் கொடுத்துட்டு அதை ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு லாஸ்டா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் செப்பரேட்டா பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ப்ளே சவுண்ட்னா சவுண்ட் பிளாக்ல போயிட்டு ப்ளே ட்ரம் சவுண்ட் மாதிரி ஒன்று கொடுக்க போறேன். ஓகேவா, அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லுக்ஸ் பிளாக்ல சே ஹலோ ஃபார் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் கொடுக்கணும்ல. ஸோ அதே மாதிரி நானும் இதுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் கொடுக்க போறேன். என்ன கொடுக்கலாம், இப்படி ட்ராக் பண்ணி இங்க ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க. ஹலோ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி வச்சுக்கலாமா. டிஃபால்ட்டா இதுல ஹலோ இருக்கு. ஸோ ஃபார் 2 seconds அப்போ இந்த ஹலோ டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் உங்களுக்கு 2 seconds உங்களுக்கு என்ன ஆகும், அப்படி வியூ ஆகும், அப்பீரியட்ல இருக்கும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஸோ இதை மட்டும் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ நம்ம என்ன மாதிரியான ஸ்ப்ரைட் வச்சிருக்கோம், லாஸ்ட் என்ன காஸ்டியூம் இருக்கோ அந்த காஸ்டியூம்ல நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அந்த கமெண்ட் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுதா பாருங்க. ஒரு ட்ரம் சவுண்ட் கேட்டுட்டு ஹலோ அப்படின்னு வருதா, டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வருதாமா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பிளாக் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கண்ட்ரோல் பிளாக் கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல ரிப்பீட் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கா, கண்டிஷனல் கமெண்ட் இருக்கா. ஸோ இதை நான் ட்ராக் பண்ணி இங்க ட்ராப் பண்ணிடுறேன். ஓகேமா, ஸோ ரிப்பீட் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ரிப்பீட்ல நம்ம என்னெல்லாம் கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகேவா, லெட்ஸ் see now. ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பீட்ல நான் காஸ்டியூம்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் காஸ்டியூம் பிரேக் டான்சர் 1. ஸோ ஸ்பீச்ல போயிட்டு கோ டு லுக் பிளாக், அதுல ஸ்பீச் டு காஸ்டியூம் இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி இங்க ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பீட் பிளாக் கண்ட்ரோல் பிளாக்ல இருந்து எடுத்துக்கோங்க. கண்ட்ரோல் பிளாக்ல இருந்து ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கோ டு லுக்ஸ் பிளாக்ல ஸ்விட்ச் காஸ்டியூம் டு. எதுக்காக நம்ம ஸ்விட்ச் காஸ்டியூம் டு அதுல போறோம் அப்படின்னா, நம்ம புதுசா மேக் பண்ணியிருக்க ஸ்ப்ரைட்டுக்கு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்டியூம்ஸ் நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஸ்ப்ரைட்டுக்கு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்டியூம்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி மேக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொரு எந்த மாதிரியான காஸ்டியூம் வேணும் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ அதில் நம்ம எதுல போய் எடுத்துக்கலாம், லுக்ஸ் பிளாக்ல ஸ்விட்ச் டு காஸ்டியூம் அதுல போய் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் நான் என்ன பண்றேன், ஸ்விட்ச் டு காஸ்டியூம்ல போய் செலக்ட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்டியூம்ஸ்ல இருக்கு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் எனக்கு எப்படி வேணும் அப்படிங்கறத நான் சூஸ் பண்ண போறேன். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா பிரேக் டான்சர் 1 அதை சூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ கோ டு ஸ்கிரிப்ட். ஸோ பிரேக் டான்சர் 1 அப்படிங்கிறது வேணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்றேன், இதை நான் கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் கண்ட்ரோல் பிளாக்ல போயிட்டு வெயிட் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் எடுக்கிறேன். எடுத்து இதுல ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. வச்சுட்டு வெயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 seconds நான் வெயிட் பண்ண சொல்றேன்.
So இந்த switch costume to break dancer 1 அப்படின்னா அந்த costume வந்து open ஆகி 2 seconds wait பண்ணும். So wait means wait for 2 seconds. Okay வா? So double click பண்ணி பாருங்க. Okay வா? break dancer 1 என்ன பொசிஷனோ அந்த costume உங்களுக்கு open ஆகுதா? So wait 2 seconds. Okay. Next இதே மாதிரி தான். Next go to lich block. Again go to switch costume. அதை இங்க ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. அங்கிருந்து ட்ராக் பண்ணி இங்க ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நான் பிரேக் டான்சர் 1 எடுத்துர்க்கேனா இப்போ I have to choose break dancer 3 நான் செலக்ட் பண்றேன். சோ ஆல்ரெடி 3 இதுல இருக்கு. ஓகே. இப்போ என்ன பண்றேன்? go to control block. இதுல wait option இருக்கும். wait 2 seconds. If you want to change the number, click inside the number area. So number 2. So இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவாமா? புரியுதா? Are you all able to understand ma what I say? Okay. Next one 3 costumes நம்ம fix பண்ணிருக்கோம் அப்படிதானா? இப்போ next costume பாத்தீங்க அப்படினா this one break dancer 2. So go to script area. So switch costume 2. So looks block போய்க்கோங்க. அதுல switch costume 2. அதுல என்ன கொடுக்க போறோம் நம்ம? number 2 கொடுத்துட்டு again wait 2 seconds. wait 2 seconds எதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம்? So ஒரு காஸ்டியூம் வந்து நமக்கு ஓபன் ஆகி அதுல இருந்து 2 minutes வெயிட் பண்ணும். 2 seconds. அதுக்கப்புறம் next costume will appear. Then wait for 2 seconds. Then next costume will appear. Then to wait for 2 minutes. I have to change the number. Okay, are you clear? Okay. So இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்? repeat blockல போடுறோம். What is mean by repeat? The repeat loopingல நம்ம என்ன பண்றோமோ அது repeat பக்கத்துல ஒரு நம்பர் ஏரியா இருக்கா? அதுல நான் 10 கொடுத்திருக்கேனா? சோ இந்த repeat blockல நம்ம என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது number of times 10 number of times வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும். This is the concept. Okay? So repeat means உங்களுக்கு அந்த கண்டிஷனல் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆற வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஆகும்? ரிப்பீட்டடா போயிட்டே இருக்கும். சோ அத நம்ம பார்த்தா ரிப்பீட் அண்ட் கண்டிஷனல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் help in controlling the execution of the program. So நம்ம எல்லாமே ரிப்பீட் பிளாக்ல போட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாமா? நான் உங்களுக்கு மொத்தமா வந்து ப்ரோக்ராம் சொல்லி பண்ணலாம். ஆனா வந்து உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸா இருக்கும். ஏன்னா சின்ன பிள்ளைங்க இல்லையா நீங்கலாம். சோ அதனால நான் என்ன பண்றேன்? செப்பரேட்டா பண்ணிட்டு நம்ம லாஸ்டா எல்லா பார்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த குட்டி பார்ட், அதாவது இந்த கண்டிஷனல் லூப்பிங் பார்ட்டை மட்டும் நம்ம வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஓகேவா? டபுள் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. மூவ் ஆகுதாமா? சேஞ்ச் ஆகுதா? சோ இந்த ஸ்ப்ரைட்டுக்கு கொடுத்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்டியூம்ஸ் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுதாமா? Do you see the change of the sprite costume? So already I gave 3 types of costume in one sprite. Do you understand? So இப்படி 10 times வர உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்? நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொரு காஸ்டியூம் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணா வெளிய வச்சு கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா ஸ்டாப் ஆயிடும். இல்ல அதுல வச்சு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் we are going to see இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஸ்ப்ரைட் வந்து ஒரே ஒரு பிளேஸ்ல ஸ்டாப்ல இருந்து செய்யுது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? go to motion block. அதுல 10 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கா? நான் வந்து இதுல ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன். இங்க ஃபிட் பண்ணிட்டு I have to change the number 50 கொடுத்தேன்னா ஒவ்வொரு ரொட்டேஷன்லயும் என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 50 ஸ்டெப்ஸ் மூவ் ஆகும். அப்புறம் வந்து இந்த காஸ்டியூம் ஓபன் ஆகும். then wait 2 seconds. நெக்ஸ்ட் காஸ்டியூம் அடுத்து ஓபன் ஆகும். wait 2 seconds. அடுத்து நெக்ஸ்ட் காஸ்டியூம் ஓபன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் wait for 2 seconds. சோ இந்த மாதிரி பண்ணலாமா? ஓகேவாமா? இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். பண்ணீங்கன்னா மூவ் ஸ்டெப்ஸ் மூவ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. தள்ளி மூவ் ஆயிட்டா? பாருங்க அடுத்தது மூவ் ஆகும் பாருங்க. இப்போ மூவ் ஆயிட்டா? சோ இந்த மாதிரி மூவ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ்லயே நமக்கு என்ன ஆகும்? அப்படி தள்ளி போகும். ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? ஓகேமா? இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சோ தனித்தனி செப்பரேட் பார்ட்டா கொடுத்திருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 கமெண்ட்ஸ் நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ண போறேன். என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க green flag இருக்கு. சோ வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்றது. இத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து ரன் ஆகும். சோ இந்த ப்ரோகிராம் ரன் ஆகி உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும்.
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரம் மியூசிக் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஹலோ. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஹலோ பாட் சேர்த்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க சே ஹலோன்னு இருக்கான். ஸோ இதை எடுத்துட்டு ஹலோ ஹாய் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஹாய் எவ்ரி ஒன் how are you all. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிட்டு வெயிட் ஃபார் 2 seconds கொடுத்துக்கலாமா. நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ சே ஹலோ இதே எடுத்துருக்கேன். ஸோ இன்னொரு டைப் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் கொடுத்துக்கலாம். ஹாய் எவ்ரி ஒன் how are you all I hope you all are well. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல சொல்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இது மட்டும் ரன் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ஒரு ட்ரம் மியூசிக் கேக்குதா. ஹலோ ஃபார் 2 seconds 2 seconds அந்த டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் ஓபன் ஆகுதா. நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஹாய் எவ்ரி ஒன், அப்புறம் என்ன வரும், ஹாய் எவ்ரி ஒன் how are you all I hope you all are well. வருதாமா. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் சவுண்ட் பிளாக். போட்டு சவுண்ட் பிளாக்ல நான் ஏதாவது இது முடிவில் ஒரு சவுண்ட் வர மாதிரி நான் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸோ அதனால போட்டு சவுண்ட் பிளாக் பிளே சவுண்ட் அப்படிங்கிறத நான் ட்ராக் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் போட்டு இம்போர்ட். அதில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம மியூசிக் லூப்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, I want to select any music loop. melodies மாதிரி இருக்கு. ஸோ are able to hear ma. so click here, click பண்ணிட்டு just okay. next go to so play இதுல உங்களுக்கு ஓபன் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா play soundல போயிட்டு நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சிருக்க இந்த play sound எடுத்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை மட்டும் டபுள் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. இந்த பாட்டை மட்டும் டபுள் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ நம்ம கொடுத்த மெசேஜ் எல்லாம் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் எல்லாம் வியூ ஆகுதாமா, மியூசிக் பிளே ஆகுது கேக்குதா. ஸோ ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் பிளாக்ல போயிட்டு சே மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்குறோம். சே கொடுத்தா என்ன ஆகும். ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு அப்பியர்ல இருக்கும். நம்ம 2 seconds கொடுக்கும்போது 2 seconds மட்டும் தான் அப்பியர்ல இருக்கும். ஸோ இது வந்து டிஸ்அப்பியர் ஆயிரும். இதுதானா 2 secondsக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் 2 seconds the text message will be disappear. ஸோ இது வந்து சே ஹலோன்னு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இது இருந்துட்டே இருக்கும் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ். பார்க்கலாமா. Shall we start the dance program. பாருங்க டபுள் கிளிக் பண்றேன். ஸோ உங்களுக்கு வியூ ஆயிட்டே இருக்காமா. இந்த மியூசிக் பிளே ஆகுறது கேக்குதா. ஸோ இந்த மெசேஜ் வந்து வியூ ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இந்த பாட்டை கிளிக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ அந்த மெசேஜோட சேர்ந்தே என்ன பண்ணுவோம், அந்த அனிமேஷன் வந்து இந்த ஸ்பைட்டோட அனிமேஷன் வந்து மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா. இப்போ தனித்தனி பார்ட்ஸா இருக்கா. நம்ம எல்லாத்தையும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். ஜாயின் பண்ணிட்டு மொத்தமா ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த கிரீன் ஃபிளாக் மட்டும் கிளிக் பண்ணா போதும். ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்து வரும். பார்க்கலாமா. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். இதை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மியூசிக் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படிதானமா. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம மியூசிக் கொடுத்தோம். இப்போ ஸ்டாப் பண்ணோம்னா இந்த ரெட் கலர் இருக்குல்லையே எதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ இந்த மியூசிக் வந்து எனக்கு இது வரைக்கும் தான் மிஸ் வருது. எது வரைக்கும் வருது, இப்போ வந்து கிளிக் பண்றோம் ட்ரம் மியூசிக் வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹலோ அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் 2 seconds இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஹவ் ஆர் யூ ஆல் அது ஒரு 2 seconds இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஆர் வெல் அது ஒரு 2 seconds இருக்கும்.
நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு மெலோடி லூப் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த சவுண்ட் நீங்கள் கேர் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் சேம் shall we start the dance program. அப்போ இது வந்து டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும். அந்த டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது டிஃபால்ட்டாகவே டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் இந்த ஸ்ப்ரைட்டோடய இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ ரிப்பீட் கொடுத்து 10 கொடுக்கும்போது மூவ் 50 ஸ்டெப்ஸ், அப்புறம் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்டியூம்ஸ் will appear with 2 seconds. ஓகே, இப்போ ஒரு காஸ்டியூம் வந்து ஓப்பன் ஆன அடுத்த 2 seconds வெயிட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் அடுத்த காஸ்டியூம் ஓப்பன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வெயிட் ஃபார் 2 seconds, நெக்ஸ்ட் காஸ்டியூம் will be appear. ஸோ வெயிட் ஃபார் 2 seconds. அந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ இந்த பிளே சவுண்ட் இதோட ஸ்டாப் ஆயிருது மிஸ். அப்புறம் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் தான் இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ரிப்பீட்ல போகும். எனக்கு இந்த ரிப்பீட் லூப்பிங்லேயுமே எனக்கு என்ன வேணும், பிளே சவுண்டு வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா நம்ம பிளே சவுண்டு கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு டைப் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றேன். அதுல நம்ம வந்து இந்த ரிப்பீட் லூப்பிங்குள்ள நம்ம எப்படி வந்து சவுண்ட் வச்சு பிளே பண்றது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகேவாமா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆல் ஆர் கிளியர்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரம் மியூசிக் கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஹலோ சே ஹலோ டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார் 2 seconds. நெக்ஸ்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஹவ் ஆர் யூ ஆல் ஃபார் 2 seconds. நெக்ஸ்ட் ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஆர் வெல் ஃபார் 2 seconds. நெக்ஸ்ட் ஒரு மெலோடிஸ் லூப்பிங் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் shall we start the dance program. So repeat அப்படிங்கிற கண்டிஷனல் லூப்பிங்ல நான் வந்து மூவ் 50 ஸ்டெப்ஸ், அப்புறம் ஒரு காஸ்டியூம் வெயிட் ஃபார் 2 seconds, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் காஸ்டியூம் அப்புறம் வெயிட் ஃபார் 2 seconds, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் காஸ்டியூம் வெயிட் ஃபார் 2 seconds இந்த லூப்பிங்ல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதை ஒரு அதை ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்க, எங்க ஸ்ப்ரைட் ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும் அதுல இருந்து உங்களுக்கு மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேவா? Okay, mama, are you all understand? So go to next program. First இது வேணும் அப்படின்னா சேவ் பண்ணிக்கலாம். If you want to save this file, go to file option, save, animate with scratch. Animate with scratch 1. Program 1. Save பண்ணுங்க. Okay, next file la poitu new. So same concept now. So I want to change the sprite now. So first of all I have to select the sprite and delete. Okay, go to file block. File block la default நமக்கு என்ன இருக்கும், இந்த மாதிரி icons default ஆ இருக்கும். So இதுல I want to click people. Okay, then next. ஸோ என்ன ஸ்ப்ரைட் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவாம்மா? இதுதான் அதுதான் அப்படிலாம் கிடையாது, இதனால எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஐ வாண்ட் டு செலக்ட் திஸ் கேர்ள் ஸ்டாண்டிங் மாதிரி இருக்கா. ஐ வாண்ட் டு செலக்ட் தி ஸ்ப்ரைட். ஓகே, ஸ்ப்ரைட் கொடுத்தாச்சு. அப்படிதானே? ஓகே, இந்த ஸ்ப்ரைட்டுக்கு இப்போ நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ஏரியாவில் போயிட்டு ஸ்கிரிப்ட் மேக் பண்ண போகிறோம். ஓகேவாம்மா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கண்ட்ரோல் பிளாக்ல go to control block, select, then click. So starting area click பண்ணியாச்சு. Next one so இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா repeat block first பார்த்தோமா. இப்போ now we have to learn forever. What is mean by forever? இப்போ ரிப்பீட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிப்பீட்ல நம்ம பர்டிகுலர் நம்பர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து லூப்பிங் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸா ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபார்வர்ட் பிளாக்ல என்ன அப்படின்னா வித்தவுட் நம்பர் வித்தவுட் கண்டிஷன் எதுவுமே இல்லை. பட் இந்த ஃபார்வர்ட் பிளாக்ல நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது ரிப்பீட்டடா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும், அப்படி கண்டினியூவா அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் என்ன கொடுத்தாலும். ஓகே மேம், இப்போ நான் என்ன கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா what I give now first இந்த ஸ்ப்ரைட்டுக்கு I want to give 3 types of costume. Okay, I want 3 types of costume. This is your selection. Okay, go to costume, import. So parma. So first நான் என்ன பண்றேன், the girl. So இந்த sprite ஓட costume another costume select பண்றேன். Next I want to do one more costume. So இந்த costume. So இந்த மாதிரி 3 விதமான costume நான் select பண்ணியிருக்கேன். So
Now we have to move script area. Forever la நம்ம வந்து script எழுத போறோம். First one எந்த மாதிரியான script வேணுமோ அத first நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். First வந்து என்ன கொடுத்துக்கலாம் First இந்த பாலோட இருக்கலாமா girl 3 இத கொடுத்துக்கிறேன். So first scriptல போய்ட்டு go to looks block switch costume to இந்த girl 3 கொடுத்துருக்கேன். ஓகேமா இந்த girl 3 வந்த உடனே எனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு ஒரு சவுண்ட் வந்து ப்ளே ஆகும். I go to sound block costume மாறன உடனே I want to hear sound any sound இதுல inputல போய்ட்டு Okay, any sound music loop எதனாலும் கொடுத்துக்கலாம். So hip hop கொடுத்துருக்கேன். So script area hip hop. This is for 2 seconds. Hi everyone. கொடுத்துட்டு 5 for 2 seconds. Okay mama. So first costume select பண்ணிருக்கேன். அதுக்கு வந்து play sound ஒரு sound make பண்ணிருக்கேன். So hi everyone இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கேன். Okay mama. Next I want to give next costume. First costume ball கொடுத்தோமா second costume என்ன பண்றோம் girl 3 running. So first one girl 3 basketball. நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன் running கொடுத்திருக்கேன். basketball கொடுத்துக்கலாம். Okay mama. So second costume எனக்கு என்ன வேணும் அப்படினா girl 3 running கொடுத்துக்கலாம். So girl 3 running னா switch to costume ல girl 3 running default ஆ இருக்கு. So அத அப்படியே வச்சுக்கலாம். Next is go to sound block play sound. So எனக்கு இந்த hip hop sound வேண்டாம் வேற sound வேணும்னா I have to change. So இப்போ hip hop sound வேண்டாம் வேற sound வேணும்னா ரெக்கார்ட்ல போய்ட்டு input கொடுத்தீங்க அப்படினா next sound உங்களுக்கு ஏதாவது பிடிச்ச sound வச்சுக்கலாம். So next sound நான் கொடுத்திருக்கேன். Okay. ஓகேவா இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கா? So உங்க இஷ்டம் தான் கிரியேட்டிவா நம்ம கொடுக்க போறோம். So இத கொடுத்துட்டு next வந்து go to looks blockல say hi everyone play ஆயிட்டு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க சரியா? Hi everyone கொடுத்தாச்சா? Next all are be safe and be healthy. இந்த மாதிரி நம்ம டைப் பண்றோம். டைப் பண்ணி முடிச்ச உடனே என்ன பண்ணிக்கலாம் next costume. We have to choose next costume. So next costume வேற என்ன இருக்கு? First basketball கொடுத்தாச்சு. Next running கொடுக்கணும். இப்போ வந்து girl 3 standing. So first looks blockல switch to costume. அதுல standing கொடுத்துட்டோமா? Okay. Next play sound. Soundல go to play sound. So I want to change the sound. So I go to input mode-ல போய்ட்டு drum set music நல்லா இருக்கா? இந்த music நான் கொடுக்கிறேன். இதனால கொடுத்துக்கலாம் whatever you may be good. Next play sound கொடுத்தாச்சா? Next say. Go to looks block say. You want to play with me. You want to play with me அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி மாறி வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எடுத்து நீங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். So next you want to play with me for 2 seconds கொடுத்திருக்கேன். Next boy we will meet next scratch program for 2 seconds அதுவும் கொடுத்திருக்கேன். Next வந்து ஒரு play sound வச்சிருக்கேன். ஓகே மாமா இப்போ நம்ம இதை ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So double click.
ப்ளே ஆகுதாமா? ஸோ அப்புறம் காஸ்டியூம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கா? ஸோ இந்த மியூசிக் உங்களுக்கு நல்லா ப்ளே ஆகிட்டே இருக்கா? ரிப்பீட்டடாக கேட்குதாமா? ஸோ நம்ம வந்து ஃபார்வர்ங்கிறதுனால கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கும். If you want to stop this running program, you have to click red color. இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆயிடும். அது வரைக்கும் உங்களுக்கு கண்டினியூவாக ப்ளே ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? வெரி கிளியர்மா? ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன், இந்த மோஷன் பிளாக் அதில் ஒரு மூவ் 10 ஸ்டெப்ஸ். 10 ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறத 10 ஸ்டெப்ஸ் வந்து நான் மாத்திரமா ஐ ஹேவ் டு சேஞ்ச் 15 இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்துட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ 50 ஸ்டெப்ஸ் வந்து மூவ் ஆயிட்டே அப்படி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும். ஓகேவா? ப்ளே ஆகுதா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போட்டு கண்ட்ரோல் பிளாக். கண்ட்ரோல் பிளாக்ல ஃபர்ஸ்ட் இங்கே ஒரு கமெண்ட் இருக்காமா? இந்த கமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வென் ஸ்பேஸ் கீப் லிஸ்ட் இருக்கா, இதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி இங்கே ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இது மேலே தான் வைக்கணும், மேலே போகிறதுக்கு மேலே வைக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த கமெண்ட் எல்லாம் என்ன யூஸ் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் கீ இருக்கு, நிறைய கீஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அப் ஆரோ, நெக்ஸ்ட் டவுன் ஆரோ, ரைட் ஆரோ, லெஃப்ட் ஆரோ, ஸ்பேஸ். ஸோ A to Z வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனால என்ன யூசஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து E அப்படின்னு கிளிக் பண்றேன், அப்படிதானா? இப்போ இந்த ஃபார்வர்ட் பிளாக்ல இருக்கும்போது நான் என்ன சொல்றேன், இதை நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்ப்ரைட் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு, அப்படிதானம்மா? அதே மாதிரி இப்போ இந்த E அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இதை வந்து இதோட சேர்த்து விட்டுருந்தேன். இப்போ நீங்க வந்து இதை டபுள் கிளிக் பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் இதில் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம், E கொடுத்துருக்கோமா, ஜஸ்ட் E மட்டும் கொடுத்தாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா the program will be run. ஓகே, ஸோ ஸ்பேஸ் கீ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எந்த கீனாலும் சரி நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு, இப்போ நான் Y கொடுத்துருக்கேன், செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு Y மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்க, the program will be give the output. ஸோ ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஏதாவது ஒரு கிரியை ப்ரெஸ் பண்ணால் போகும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, பி என்ன செலக்ட் பண்றேன், இப்போ நான் பிஏ கிளிக் பண்றேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுதாமா? ஆர் யூ ஆல் கிளியர்மா? ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், செப்பரேட்டாக இருக்கிறத சேர்த்து விட்டுருவோம், அப்படிதானா? ஸோ அப்போ இந்த வென் தேவையில்லை, அப்படிதானா? ஸோ இது தேவையில்லைன்னா நம்ம எடுத்து விட்டுறலாம். ஸோ இதில் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக பி அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணாலே நம்மளுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல் கோடிங்குமே நம்மளுக்கு வந்து ரன் ஆயிரும். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இந்த வென் இது கிரீன் கலர் ஃபிளாக் தேவையில்லை. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ பி மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்க, ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகும். ஓகேம்மா, ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ டுடே வந்து 2 கான்செப்ட் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ல அதுவும் இதே மாதிரி தான் அனிமேட் பண்ற மாதிரி பார்த்தோம், பட் ரிப்பீட் பிளாக்ல பார்த்தோம். இது வந்து ஃபார்வர்ட் பிளாக்ல பார்த்துருக்கோம், ப்ளஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் கீ சேர்த்து பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? So I hope you all are understand what I said the concept today. So you have to change the costume and you have to change the first you have to change the sprite and also change the costume. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரைட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த கமெண்ட்ஸ் கொடுத்து, ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான அவுட்புட் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்க கொடுத்து திங்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ எனக்கு குறைஞ்சது 2 ப்ரோக்ராமாவது நீ கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ணி எனக்கு மிஸ்ஸுக்கு இந்த கோடிங்கோட சேர்த்து இந்த அவுட்புட்டையும் சேர்த்து, இந்த கோடிங் பிளஸ் அவுட்புட் ரெண்டையும் சேர்த்து எனக்கு ஒரு போட்டோ எடுத்து ஜோகா ஆப்ல அனுப்பி விடுங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ரைட் சேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கு வந்து காஸ்டியூமும் சேஞ்ச் பண்ணி கோடிங் எழுதி அதுக்கு அந்த அவுட்புட் வரும் இல்லையா, அதையும் சேர்த்து மொத்தமாக எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பி விடுங்க. சரியாம்மா? ஸோ இந்த ஸ்க்ராட்ச் ப்ரோக்ராம் வரக்கூடிய காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிரியேட்டிவாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஸ்க்ராட்ச் ப்ரோக்ராம் பற்றி நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள் மிஸ்ஸுக்கு, அப்போ தான் மிஸ்ஸுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ
we will meet in the next class. Thank you.